गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम। दर्शक बंधु, जन्म करथिबा पितामाता परे जदि मनुष्य जीवन में किए नूतन दिग्दर्शन आने से होइचंती गुरु। आ से गुरु पाद पद्म निजर प्रणति ढाली जिते मनुष्य आग को बढ़े सफलता तो निश्चित मिले। आ से गुरुंकर आशीर्वाद समस्त समान। आज आम एमती जन गुरु को पाखरे पाइचु। ये गुरु दिवस अवसर में अजस्र प्रणाम जनाई आज ये स्वतंत्र उपस्थापन को आरंभ करुचु। आशा रखुचु निश्चित भाव आपन को ये कार्यक्रम भल लगे। आम सांगे अच्छा अवसर प्राप्त प्रोफेसर शैलेन्द्र महापात्र, जे कि दीर्घ वर्षर शिक्षकता एवं अनुष्ठान में जड़ित होता प्रत्येक छात्र छात्री मानक जी स्नेह श्रद्धा और आत्मीयता दियंती, सामाजिक स्तर में तांकर सहयोगिता सेतिक अधिक। सार को आज स्वागत करवा एवं ये गुरु दिवस अवसर में अल्प टिके आशीर्वाद मध्य तांका पाखर नवा एवं शुणिबा तांका मनर कहानी चाकरी जीवन रो अद्यावधि आ से निजे व्यक्तिगत भाव में एपर्यंत केमिति तांकर से कार्यधारा को चले आछंती। सार आपन स्वागत करछि। मोर आशीर्वाद मोर प्रिय छात्र तुमे हो बा असंख्य अगणित छात्र, मोर आशीर्वाद तो निश्चय रहिबो। आ कामना करुछि तुमर जो जो पदक्षेप सब नहींच बा नौच से कृतकार्य हम। समाज प्रति सामूहिक भाव में जहा उचित कथा ता संपन्न करियो बोली आजिकार दिवस रे से मोर कामना। मु जीवन रे तुम आज आसिल मो पाखर किसी शुणिया अन्य मानक पाखरे मध्य मु जहा कहबी सेटा पहुंचीबो तुम माध्यम रे भल हला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पाखरु ये गुरु शिष्यर परंपरा आरंभ होइतिला। आ एपर्यंत सुधा चली आछि, आगो को चलिबो मध्य। किंतु आज जो गुरु को आम पाखरे पाइचु तांकर जो नीति बाणी जो आदर्श आपण मानक केते प्रेरित करिवो आगामी दिन में आगो को बा सफलता आगो को मुहिबा पई ता निश्चित भावे समय सापेक्ष। आमे प्रत्येक समय कहिचु जीवन रे गुरुंकर प्रभाव खूब अधिक। सर गुरु शिष्यर परंपरा सर वर्तमान समय केमती देखुछन्ती आपण? ठीक प्रश्न पचारुछन्ती आपण। तामाने आपण जेतेबेले मते पचारुछन्ती गुरु शिष्य गुरु छात्र मानक भितरे वर्तमान संपर्क कौन वर्तमान निश्चय आपण मनरे निश्चय आसुथबो जे तुलना करूचंती अतीत रे कौन थिला वर्तमान कौन अछि सह तो आसीबो। आपण कहिए गुरुकुल समय रे कौन थिला अतीत रे 3000 वर्ष 4000 वर्ष पूर्वरु संपर्क कौन थिला तो आपण माने जानी चंती। से ग्रीस हो रोम हो बा भारतर गुरुकुल समय जो रकम संपर्क थिला बर्तमान कहे से संपर्क नाही, साधारण मतामत। किंतु एबे भी से रकम संपर्क अच्छी। समय क्रमे सब तो होची समय आश्रित। समय क्रमे किछिटा भांगी जाए पुणी तार पुनरुद्धार हुए। मो शिक्षक हवा पूर्वरु अध्यापक हवा पूर्वरु मु तो पुणी जड़े छात्र थिली। मु जेतेबेले मने पड़े मोर शिक्षक कथा सार मानक कथा सेमाने मते बहुत प्रेरणा दैछन्ती। जहा पर मु आज एया हेछि अध्यापकटे हेछि शिक्षकटे हेछि। आपण माने मध्य मोर जो माने छात्र आपण माने किए तो विभिन्न
ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣ ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, କିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଛି, କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆପଣମାନେ କିପରି ହେଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପରି ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଯେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ତାହା ନୁହେଁ, ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଆପଣମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟାର ମୋର ହୃଦବୋଧ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅତୀତକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଫେରିଯାଏ, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସ୍ଲେଟରେ ଲେଖୁଥିଲି ମୋ ଜୀବନ କଥା, ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ କେତେ ଯେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକଟି ହେଇପାରିଲି। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ଗବେଷକ ହେଇଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସନ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି। ୟା ପଛରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ତ ଅବଦାନ ବହୁତ ବହୁତ, କାରଣ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ହଉ, ହାଇସ୍କୁଲ ହଉ, କଲେଜ ହଉ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ କିଛି। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି 5th ଇୟର ଇଂଲିଶରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଗୁରୁ ଦିବସର ପାଳନ କରାଗଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପଚାରୁ, ସାର୍ ଗୁରୁ ଦିବସ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସରକାର ଏବେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 1961ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦିବସ, ସେ ନାରୀ ଦିବସ ହଉ ବା ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ହଉ, ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ହଉ, ହାତ ଧୁଆ ଦିବସ ହଉ, ଦିବସ। ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଦିବସରେ ସେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସୀମିତ ରହିଯାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକତା ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଗତାନୁଗତିକ ହେଇଗଲାଣି। ଶଗଡ଼ ଗଳାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଶଗଡ଼ଟି ଚାଲେ, ସେଇ ରକମ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏପରି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତା ମୁଁ କହୁନି। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାରଣ ସବୁ ତ ହେଉଛି ସମୟ ଆଶ୍ରିତ ନା, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ବହୁତ ଲୋକ, ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂଗଠନରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ହଉ, ମୂଲିଆ ହଉ, ଶ୍ରମିକଟି ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ସାଧାରଣ ସଭା ସମିତିରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କୁହେ, ସେଟା ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କରିଛି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଯେଉଁମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଉପକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ସ୍କୁଲରେ ହଉ, କଲେଜରେ ହଉ, ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଜୀବନର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କମିଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମାଜ ପ୍ରତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି, ଜାତି ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି। এইটা ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ତାରି ପାଖରେ ମୋ ମଥା ଆପେ ଆପେ ନଇଯାଏ। ଏ କଥା ମୁଁ ସଭା ସମିତିରେ କୁହାଯାଏ। ଇଂରେଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି?
କ'ଣ କହିଲି କମିଟମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯିବ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧତା। ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସମାଜ ତାକୁ ଆଦର କରିବ ଏବଂ ସମାଜ ସେଇଥିରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ତାର ଉତ୍ତରଣ ହେବ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ। ସେଟା ଆଜିକା ଦିବସରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଜସ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରମଜୀବୀ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାନ ନାହିଁ? କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଛି? କେବଳ କ'ଣ ଯୋଦ୍ଧାର ଅଛି? ଚାଷୀର କ'ଣ ନାହିଁ? ଯେ ଘର ତିଆରି ସାର୍ ଆପଣ 60 ଦଶକରେ ବୋଧେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 60 ଦଶକରୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 2025 ମସିହା। ଯେତେବେଳେ 60 ଦଶକରେ ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବରେ କିମ୍ବା ନିଜର ସଉକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମତରେ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭାବନା ଥିଲା, ଆଜି ଯୋଉ ଭାବନା ଅଛି, ଆପଣ ତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅବସର ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି କରିଛି। ସେ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସେ ସମୟର ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ୟାଠାରୁ ଭଲ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଏ, ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ, ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଖଳନ, ଅବକ୍ଷୟ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ନା କଲେଜକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କୁହେ? ମୋର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ, ଯଦି କିଛି ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହିକି ଆମେ ଖସି ଯାଉଛୁ। ସେ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ସିଷ୍ଟମ ତ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କାମ କରୁନି। ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ଜୀବନରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଏଇ କଲେଜର ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ବା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅଧ୍ୟାପକ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ, ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ପଚାରିବା କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସେୟା, ତାହେଲେ କିଏ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବେ, କୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଏଇ ବିଚାରଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ବିଚାରଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଇପାରୁଛି, କାରଣ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହୁଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେତେଟା ପ୍ରଦେଶରେ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଆପଣମାନେ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଖବର ଜାଣୁଛୁ? ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ।
ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକ, ଏଇ କଲେଜରେ ଏତିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି, ଏମାନେ ସବୁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି। ୟାର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ସାର୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରକୁ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସାର୍? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ, ୟା ତରଫରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, କେତେ ଥର ଆମେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଆମେ ଦେଇଛୁ। 1.5 ବର୍ଷ, 1 ବର୍ଷ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ, ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ବି କରିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର MLA ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର MP ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ। କେତେଥର ଆମେ କହିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଚିରେ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ। ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କହିଲି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି। ନଚେତ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଘୋଷଣା କାହିଁକି କରନ୍ତେ, ହଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହେବ, ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମେ ତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ, ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି, ସେମାନେ ତ ଏଇ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ଛାତ୍ର ନା, ଅଧିକାଂଶ ଏଇ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ଛାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ର। ଓକେ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ମୋର ଅତି ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଗୋଟେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚରମ୍ପାରେ ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଏପିଲ୍ କରିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସନଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତିକ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଶିକ୍ଷାର କିପରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାର୍ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ସରକାର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ସବୁ ନିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କିଛି ଅଧିକା ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ? ହଁ, ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ସରକାର ନିଜେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଡକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ କମିଟି, ଶିକ୍ଷା କମିଟି ବସାଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଆଉ ଆଗରୁ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଥିଲେ ଫିଜିକ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ବସିଥିଲା। ସେ ତ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଦେଲେ। ମୋର କହିବାର କଥା, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ କହିବା କଥା, ଆପଣ ସରକାର ଯେଉଁ କମିଟି ମାନ ବସାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। এই 2ଟି ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ କମିଟି କଥା ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଏକ ହେଲା କି, ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି ତ 15-20 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇପାରିଲା କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ +2 ସହିତ ଅଲଗା କରାଯାଉ। ହେଇପାରିଲା କି? କେତୋଟି ପାତ୍ର ହେଇଛି ହାତ ଗଣିତରେ, କେତୋଟି ହେଇଛି, ସବୁ ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ କମିଟି ବସାଇବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇବାର
କିଛି ଉଚିତ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଇଛି ଅତୀତରେ ସେଇ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯାହା ରହିଥିଲା ଆମେ ଯେତିକି ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ଆପଣ ବିତେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଠୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଛାତ୍ର ଏମିତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି ସେ ଯେଉଁ କଲେଜ ପରିସରରୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଲେଜରେ ତ ବହୁତ ମୋର ଛାତ୍ର ମୋର ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଇ କଲେଜର ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। କାରଣ ଶାସନ କଳରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ ନେବା ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ମୋତେ ଅତୀତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ କଲେଜକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ଆମର ଯେଉଁ NCC ପଛପଟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା, କେହି ତ ଜାଣିନଥିଲେ। ଦିନେ ଆମେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ଆମେ କହିଲେ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଏଠି ବାଡ଼ ପୋତା ହେଲାଣି, ଘର ତିଆରି ହେଲାଣି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ 11ଟି ପ୍ଲଟ୍ 60 କି 70 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ସରକାର ତାକୁ ଏକ୍ୱାର କରିକି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି କଲେଜକୁ ଦେଲେ। ସୁତରାଂ ହେଉନି କାହିଁକି ଏଇ ଆମ କଲେଜର ଏଟା ହେଇପାରିଲା କାହିଁକି? ଆମ କଲେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମିନିଷ୍ଟର। ଏମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ବହୁତ IAS ଅଫିସର, ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ MLA ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଅବସର ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ସେ ଶିକ୍ଷକତା ରୂପେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ରହିବ? ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁଟା କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରତି ମୋର ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ। ସେ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ନଲେଜ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ତ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ରୋବୋଟିକ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ସେଇ ଜ୍ଞାନ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ତ ଆହରଣ କରିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ନାଗରିକଟି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ। ଭଲର ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଭଲ ମାନେ ଭଲ, ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସୁତରାଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଭଲ ନାଗରିକ ହୁଅ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅ। ଆଉ ଦୂର ଅତୀତରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଚାଟଶାଳୀର ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ତୁମେ ରଖ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଯିବ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନକୁ ତୁମେ ଛୋଟ ବୋଲି କେବେ ଗ୍ରହଣ କରନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆମେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନୀୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ ଗ୍ରହଣୀୟ।
ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେପରି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏହି ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଯେମିତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବା କମିଟମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କିଛି କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୂରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଜନମାନସରେ ବିଦିତ କରି ରଖିବ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଅବସରର 25 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ନିଜେ ଯେତିକି ଯତ୍ନବାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଯତ୍ନବାନ। ଆଉ ଭଦ୍ରକର ରହଣି କାଳ ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଲାପଥ ସେମିତି କୁସୁମିତ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ନିରୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ର ବା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, ଆର୍ସି ନୋଡ଼ିଆ। ଓକେ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ କାଲି ଶୁଭ ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ଛାବଲା ଷ୍ଟୋରିଟା ଏତେ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆସୁଛି ଫୋନ, ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ନା? କୋଉଟା ସାର୍ ଆମର ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ର। ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ସ୍ୱରଚିତ ବହିଟି, ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସାର୍ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନମସ୍କାର। ଠିକ ଅଛି।